లోకరక్షకుడే జగమంతా సంబరమే మొదలాయే ఈ రోజే జనించే మహారాజే లోకరక్షకుడే ఆకాశమంతా పట్టానుడు పసిబాలునిగా పుట్టినాడు ఆకాశమంతా పట్టానుడు బాలునిగా పుట్టినాడు నిన్ను నన్ను చేరగా వచ్చే యేసునాథుడు రండి 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 సందడి చేద్దాం రండి 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 పండుగ చేద్దాం రండి 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 సందడి చేద్దాం రండి 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 యేసయ్య పుట్టాడండి వెంబడి వచ్చామే రాజునే చూడంగా త్వరపడి వచ్చామే తారనే చూసామే వెంబడి వచ్చామే రాజునే చూడంగా త్వరపడి వచ్చామే చూపులకు చక్కనోడే సుందరుడే ఆసామి బంగారు సామ్రాణి పోలమునిచ్చి వచ్చామే చూపులకు చక్కనోడే సుందరుడే ఆసామి బంగారు సామ్రాణి పోలమునిచ్చి వచ్చామే தந்தவரே புது துவக்கம் தந்தவரே புது வாய்வு தந்தவரே புது துவக்கம் தந்தவரே நன்றி உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்லுகிறோம் நன்றி உமக்கு நன்றி மன நிறைவுடன் சொல்லுகிறோம் நன்றி உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்லுகிறோம் நன்றி உமக்கு நன்றி மன நிறைவுடன் சொல்லுகிறோம் பிள்ளைகளை மறவாமல் ஆண்டு முழுவதும் போஷிக்கிறேன் பிள்ளைகளை மறவாமல் ஆண்டோறும் போஷிக்கிறேன் உறவுகளை கிறிஸ்துவுக்குள் மகிமையில் இறைவாக்கி நடத்துகிறேன் உறவுகளை கிறிஸ்துவுக்குள் மகிமையில் இறைவாக்கி நடத்துகிறேன் அதற்கு நன்றி உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்கிறோம் நன்றி உமக்கு நன்றி மனநிறைவுடன் சொல்கிறோம் முந்தினதை யோசிக்காமல் பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் முந்தினதை யோசிக்காமல் பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் புதியவைகள் தோன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கிவிட்டேன் புதியவைகள் தோன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கிவிட்டேன் அதற்கு நன்றி உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் நன்றி உமக்கு நன்றி மனநிறைவுடன் சொல்கிறோம் கண்ணீரோடும் விதைத்ததெல்லாம் கண்ணீருடன் விதைத்ததெல்லாம்
உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்லுகிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி மன நிறைவுடன் சொல்லுகிறோம். குருவாய்வு தந்தவரே புது துவக்கம் தந்தவரே புதுவாய்வு தந்தவரே புது துவக்கம் தந்தவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்லுகிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி மன நிறைவுடன் சொல்லுகிறோம். Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். வந்தாரே தேடி வந்தாரே தன் ஜீவன் எனக்காய் தந்தாரே. வந்தாரே தேடி வந்தாரே தன் ஜீவன் எனக்காய் தந்தாரே. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வம் தானே இயேசு, என்னை வழிநடத்தும் ஜீவன் தானே இயேசு. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வம் தானே இயேசு, என்னை வழிநடத்தும் ஜீவன் தானே இயேசு. அந்த ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். கர்த்தமே எனக்கு கவலை இல்லை, கர்த்தர் எனக்கு ஈஸ்வராய் இருக்கிறார். கர்த்தமே எனக்கு கவலை இல்லை, கர்த்தர் எனக்கு ஈஸ்வராய் இருக்கிறார். என்னை பசும்பொன் நீச்சலுக்குள் நடத்துவார், நான் பசியார உணவை ஊற்றி மகிழ்வார். என்னை பசும்பொன் நீச்சலுக்குள் நடத்துவார், நான் பசியார உணவை ஊற்றி மகிழ்வார். அந்த ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம், நாள்தோறும் துதிப்பாடி கொண்டாடுவோம். ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. வேலனுள்ள கோட்டையுமா, ஜீவனின் அதிபதியானவரை தீவிய காலமெல்லாம் வாழ்த்திடுவோம். அவர் எங்கள் சங்கீதமானவர். வேலனுள்ள கோட்டையுமா, ஜீவனின் அதிபதியானவரை தீவிய காலமெல்லாம் வாழ்த்திடுவோம். அவர் எங்கள் சங்கீதமானவர். துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூதர்களில் போற்றும் தேவனவரே. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூதர்களில் போற்றும் தேவனவரே. வேண்டிடும் பக்தர்களின் புகழை கேட்கும், வேண்டிடும் பக்தர்களின் புகழை கேட்கும். சிக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே, சிக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே. அவர் எங்கள்
వివాహము మందిరంలో ఏర్పాటు చేసి ఉండగా ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమాన్ని మీ సేవకుల ద్వారా యేసుక్రీస్తు నామములో జరుగుతున్న ఈ యొక్క నైనా వివాహ కార్యమును ఆశీర్వదించండి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరిట దీవిస్తున్నాం. ఈ దినమునైనా కార్యక్రమం అంతా దీవెనకరంగా మార్చండి, ఆశీర్వదించండి. సమస్తమును మీకు మహిమకరంగా సిద్ధపరిచి పవిత్రపరిచి నాయన నీ కృపతో నింపి వివాహ దినములో నాయన వివాహ కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా నాయన సమయాన్ని దీవెనకరంగా జరిగించమని యేసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రేమ కలిగిన దేవ నాది ప్రభాని కుమారుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన పాలచినములు కాపాడి యవన దశలో ఈరోజు ఆయన ప్రభా జతపరచబోతున్న తన భార్య అయిన పద్మావతి వివాహాన్ని సిద్ధపరచుడుగా నీ మహిమా ప్రసన్నత నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో నింపబడుగా నీ ప్రసన్నత నీ బిడ్డ మీద తండ్రి స్తోత్రం నీ మహిమ వస్త్రములు ధరింపజేసి సన్నిధిని కుమారుడు అయ్యా ఈ మహిమకరమగా దాసుల మధ్య కృప ఘనముగా జరిగింది. మహిమ పొందిన ప్రకాశమైన తైలాభిషేకంతో కుమారుని అభిషేకించింది. ఇల్లు కొరకు సిద్ధపరచుటకు నీ మహిమ కిరీటాన్ని నీ కుమారుని కలుగజేసింది. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా వరదూత లైనాని వాణి పగలరా వరదూత లైనాని వాణి పగలరా పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இன்று முதல் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம். தாயின் தகப்பனை விட்டு ஆண்டவரை புதிய ஆண்டவரை வாழ்க்கை ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் நீ கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரை வாழ்க்கை வாழ கொடுக்க போகிற ஆண்டவரை இந்த வாழ்க்கைக்கு முன்பாக தேவனுடைய சமூகம், இந்த வாழ்க்கைக்கு முன்பாக தேவனுடைய கரம், இவங்க ஆண்டவரை வாழ போற எல்லா நாளும் எல்லா மாசமும் எல்லா வருஷமும் எல்லா நாளும் இயேசுவின் நாமத்தினால சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் ஆண்டவரை மனமகிழ்ச்சியாய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் வாழும்படியா நீ சொன்னீரே. உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல, என்னுடைய சமாதானத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் ஆண்டவரை மகனுக்குள்ள குடும்பத்துக்குள்ள இயேசுவின் நாமத்திலான ஆண்டவருடைய சமாதானம் நிலைத்திருக்கணும். ஆண்டவரே தேவனாகிய கர்த்தர் இரு கரங்களை பிடித்து நீர் நடத்துங்கப்பா. தாயை போல தகப்பனை போல நீர் ஆண்டவரே ஏந்து கொள்வீராக, சுமப்பீராக, பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வாழ்க்கையில எந்த ஒரு குறை இல்லாதபடிக்கு நிறைவோடு நடத்துகிற கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற துவக்கம் என் இயேசுவின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே அப்பா முடிவு எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணமாய் ஆசீர்வாதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட கர்த்தருக்கு கிருபை செய். ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். అందరూ కోరుకుంటున్నాను. అట్లనే మోసెస్ కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. తమిళనాడు చర్చిన వాళ్ళు కూడా నేను శక్తిమంతుడు తండ్రిని స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మా కొరకు మీరు సంకల్పించిన బట్టి సమస్తమైన వంటి కార్యములకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ దినము తండ్రి స్తోత్రాలు ఎవరి బిడ్డలు ఇద్దరునైనా వివాహములో ప్రభునైనా జతపరచబోతుడుగా ఏర్పాటు చేయబడిన నీ పరిశుద్ధ మందిరి ఆవరణంలో వివాహ కార్యక్రమాన్ని కొరకు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. తండ్రి యవన బిడ్డలు మీరు అభిషేకించండి, నీ ఆత్మశక్తి వారికి దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ ప్రభావ మహిమ వారి మీద కుమ్మరించండి. విశేషముగా మా పరిశుద్ధులకు తండ్రి వివాహములు తండ్రి స్తోత్రాలు నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని మీరు తలంచి
ఏదేని తోటలో ఆరంభించబడిన ప్రభా మీ చేత వివాహాన్ని తండ్రి స్తోత్రాలు. ఈ దినము తండ్రి యొక్క పరిశుద్ధ స్థలములున్న పరిశుద్ధులైన వంటి అభిషక్తులైన దైవ సేవకులను బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాను. వారిచే ప్రభా నేను ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమం అంతే ప్రభా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఆధ్వర్యంలో ఘనముగా మహిమకరంగా జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వచ్చిన ప్రతి బిడ్డలు మీ ఆత్మ స్వాధీనం పరచుకోండి. ప్రతి అల్లరి కార్యాలు అపవాది కార్యాలని యేసు శక్తి కలిగిన నామములో లయపరచండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, లేఖన పట్టణములు, వాక్య పరిచర్యలు, ప్రమాణములు, తండ్రి స్తోత్రములు, సమస్త బలులు ప్రభు ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు నీ పరిశుద్ధాత్మ ఏలుబడి అధ్యక్షతలు వివాహమంతటిని దేవుడు ఏర్పరచినది ఒంటరిగా ఉండరాదని, జంటగా ఉండమేలని. ఒంటరిగా ఉండరాదని, జంటగా ఉండమేలని. శిరస్సుగా నిలవాలని పురుషుని నియమించినాడు దేవుడు. శిరస్సుగా నిలవాలని పురుషుని నియమించినాడు దేవుడు. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, కనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, కనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది. దేవునికి అది ప్రియులుగా ఫలములతో వృద్ధి పొందగా. దేవునికి అది ప్రియులుగా ఫలములతో వృద్ధి పొందగా. వేరుగా నున్న వారిని ఒకటిగా చేసినాడు దేవుడు. వేరుగా ఉన్న వారిని ఒకటిగా ఇలా చేసినాడు దేవుడు. వేరుగా ఉన్న వారిని ఒకటిగా ఇలా చేసినాడు దేవుడు. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, కనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది. వివాహమన్నది పవిత్రమైనది, కనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది. హల్లెలూయా. సమయమైనది. అందరూ వచ్చినాడా? అమ్మాయి తరపున తల్లిదండ్రులు అందరూ వచ్చింది. ఇంకా మీ వాళ్ళు ఎవరు రావాలా? ఇప్పుడు వివాహం స్టార్ట్ అంతేనా? ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాము. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కూడి వచ్చిన సంఘ సభ్యులకు, అలాగే పద్మ యొక్క, లోకనాథ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు, తల్లిదండ్రులు, అలాగే బంధువులు, స్నేహితులకు ఆహ్వానించబడిన మీ అందరికీ దేవుని సేవకులుగా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం తెలుపుతూ మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి కొద్దిసేపట్లో వివాహ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. చిన్న మనవి ఏంటంటే, వివాహము చివరి వరకు ప్రార్థన ముగించేంత వరకు ఎవరు ఫోన్లతో మాట్లాడద్దండి, అల్లరి చేయొద్దండి. దేవుని మాటలు వినండి. ఇది మీ జీవితాలను కడుతుంది, ఇది మీ జీవితాలను దేవుని వాక్యం ఆశీర్వదిస్తుంది. మరి ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్న దైవ సేవకులు పాస్టర్ సగయ్య గారు మరి ఉన్నారు. వారు మనకు కీర్తనలు 127 భాగాన్ని చదువుతారు. మనకు మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అది పెట్టేసేయండి. మా గిలకలు పాట పాడేటప్పుడు వాడుతుంది. కొంచెం గిలక అవన్నీ కింద పెట్టేసి బయట ఉన్న వారు కూడా లోపలికి రావాలని ప్రభు పెట్ట మనం చేసుకుంటున్నాం. మరి కీర్తన భాగము ఈరోజు ఈ వివాహం కొరకాయ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన లేఖన భాగంలో కీర్తనలు 127వ కీర్తన 1 నుంచి చివరి వాక్యం వరకు చదువుతాను. అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. యాత్ర కీర్తన.
సొలొమోనుది. యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే. యెహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాని కావలి కాయువారు మేలుకుని ఉండుట వ్యర్థమే. మీరు వేకువనే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తరువాత పండుకొనుచు కష్టార్జితమైన ఆహారము తినుచుండుట వ్యర్థమే. తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు. కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే. యవన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని బాణముల వంటి వారు. వారితో తన అంబుల పొది నింపుకొనిన వాడు ధన్యుడు. అట్టివారు సిగ్గుపడక గుమ్మములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. ఆమేన్. దేవుడు తన మాటను మీ వినికిడిలో ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తరలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని వివాహం కొరకాయ. మహాపరిశుద్ధుడమైన మా ప్రభువా, జీవము కలిగిన మా తండ్రి, సర్వాధికారం కలిగిన మా యేసయ్య, ఈ దినమున నా తండ్రి చల్లటి పూట సంధ్య వేళలో అలనాడు ఏదేను తోటలోకి నా తండ్రి దిగి వచ్చి ఆదాము అవ్వలతో అయ్యా మీరు దిగి వచ్చి వారిని ఏకము చేసినట్టుగా, వారితో మాట్లాడినట్టుగా, వారితో సహవాసం చేసినట్టుగా ఈ యొక్క వివాహములోకి కూడా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము తండ్రి. నా ప్రభువా, ఇది క్రమంగాను పద్ధతిగాను మర్యాదకరంగాను అయ్యా వచ్చిన వారందరికీ ఒక దీవెనకరంగాను నూతనంగా జతపరచబడబోతున్నటువంటి ప్రభువా లోకనాథం పద్మా వారికి ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి కృపదాయి చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి అంతరాయాన్ని దూరపరచండి, ప్రతి శత్రు క్రియలు దూరపరచండి, అపవాది క్రియలన్నీ లయమై ప్రభువా వివాహము అన్ని విషయాలలో ఘనమైనది గనుక ఘనంగానే జరగాలి ప్రభువా. ఇది ఎక్కడ ఘనహీనపడకూడదు ప్రభువా. నీ నామమే గొప్ప చేయబడాలి, ఇక్కడ మీ నామమే హెచ్చించబడాలి, మీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు యుగయుగములకు కలగాలి. ఈ రీతిగా మీరే ముందుండి ఈ వివాహమును ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా జరిగిస్తారని నమ్ముచు యేసు శక్తి కలిగిన నామములోనే ప్రార్థించి స్తుతించి గణపరిచి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. కదా, అలాగే దేవుడు కూడా వాక్యమైనది. అందువల్ల మనము వాక్యమును వింటున్నామంటే విశ్వాసంతో వినాలి. ఇది మా గురించి మేము చెప్పుకోవడానికి రాలేదు. ఏంటంటే మా గురించి మేము చెప్పుకోవడానికి, పెళ్లి గురించి మాకు తోచింది ఏదో చెప్పడానికి మేము రాలేదు. దేవుడు ముందుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పడాలంటే ఏం చేయాలి, మరి దేవుని పిల్లలుగా మనము ఈ పరిశుద్ధమైన వివాహంలో పాలు పొందేవారు వివాహానికి ముందుగానే ఏమి దేవుడు సంతోషం. కాబట్టి మనము వినేటప్పుడు విశ్వాసంతో వినాలి. ఈ మాటలను విశ్వాసంతో వింటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మాటలు నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళి దేవునికి చెల్లునుగాక. ఆమేన్. మంచిది. ఈ యొక్క వివాహానికి లోకనాథ్ హరితిని పద్మ మరి జతపరచబడటానికి దేవుడు అనాది కాల సంకల్పంలో యవన బిడ్డల్ని ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ వివాహ కార్యక్రమానికి గొప్ప దైవ సేవకులను, అభిషక్తులు, రిజిస్ట్రేషన్గా ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులు, స్టేజీని అలంకరించున్న పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ భాష కాదు మాది, ఈ ప్రాంతం కాదు, అయినప్పటికీ కేవలము ఈ స్థలానికి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రేమ మాత్రమని నేను తలంచుచున్నాను. నిజముగా నేను ఈరోజు వాక్యం చెప్పినా కానీ నాకు తెలుసు చాలామందికి అర్థం కాదనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎక్కువ తెలుగు అర్థమవుతుందా? చెప్పి మేము మధ్యాహ్నం నుంచి వింటున్నాం, మీరు మాత్రం మాకు అర్థం కావట్లా. ఓకే, మాకు అర్థం కావట్లా, మీరు అరుచుకుంటున్నారు, ఏం జరగట్లేదు అని స్తోత్రం కలుగు. విషయములో ఘనమైనది అన్ని విషయాల్లో, అంటే అన్ని విషయాల్లో మనిషి చేయు ప్రతి ఒక్క ఉత్సాహ కార్యక్రమములన్నింటిలో కూడా, సంతోషించే విషయములన్నింటిలో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది వివాహం అన్ని విషయంలో ఘనమైనది. ఇటువంటి ఘనమైనటువంటి వివాహము ప్రేమైన దేవుడు ఎంతో పవిత్రమైనదని కూడా ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ఈ వివాహము అనేది చాలా బాధ్యత కలిగినదిగా ఉన్నది. ప్రేమ అనురాగాలు దీనిలో ఇమిడి ఉన్నవి. బాధ్యత ఉన్నది, ప్రేమ ఉన్నది, లోబడే విధానములు ఉన్నవి. ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవటంలోనే
ఈ యొక్క వివాహములో ముడిపడి ఉన్నవంటి గుణ లక్షణాలు దేవుని వాక్యములు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, వివాహాన్ని మొట్టమొదటిగా జరిగించినటువంటి స్థలము ఏదెను తోట. వివాహానికి కర్త దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అందుకోసం ఆది కాండములో 3వ అధ్యాయములో ఒక మాటను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవునిలారా 23వ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్ల నేను, నా ఎముకల్లో ఒక ఎముకయు నా మాంసములో మాంసముయు, ఇది నరుల్లో నుండి తీయబడిన గనక నారి అనబడును. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను అతుకును, వారి ఏక శరీరమై ఉందురు. దేవుని వాక్యంలో మరొకసాట అదే మాటను మనము జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు 20వ వచనంలో అంటాడు, అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకు ఆకాశ పక్షులకును సమస్త జంతువులకు పేర్లు పెట్టును, అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయం అతనికి లేకపోయాను. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు ప్రక్కటెముకలో ఒకదాన్ని తీసి ఆ చోటును మాంసంతో పూడ్చెను. దేవుని సన్నిధిలో ఆదాము మొట్టమొదటిగా నిర్మించబడినప్పుడు సమస్తాన్ని సృష్టిలో దేవుడు ఏదెను తోటలో సృజించినప్పటికీ అక్కడ ఒక లోటు ఏమి కనబడుతుందంటే, జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ జతలుగా ఉన్నాయి. కానీ నరుడైన ఆదాము మాత్రము ఒంటరి వాడిగా ఉన్న సందర్భములో అవన్నీ కలుగ చేసినప్పటికీ, ఏ ఆదాముకు అన్ని విషయాల్లో ఆధిపత్యాన్ని అధికారాన్ని సమస్తాన్ని దేవుడు అప్పగించినప్పటికీ ఆదాముకు ఏమి లేదని సాటి అయిన సహాయము లేకపోవుట దేవుడు చూసి ఏం చేశాడంట, ప్రక్కటెముకల నుండి గాఢ నిద్ర కలుగజేసి ఆదామునకు ప్రక్కటెముకల నుంచి స్త్రీనిగా దేవుడు నిర్మించాడు. నేను చెప్పదలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఆదాముకి అవ్వమ్మ దేనికి అవసరమై ఉన్నదంటే సహాయము కొరకు సహాయపడాలి. భార్య దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడుతున్నట్టుగా సహకారిగా ఉండాలి. సహకారిగా అన్ని విషయాల్లో సహకారిగా ఉండాలి. సహాయం చేసేవంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి. ఈరోజు లోక్నాథునికి మరి పద్మ జతపరచబడుతుండగా పద్మాకి నేను దేవుని యొక్క సేవకునిగా తెలియపరిచేది ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్య ప్రకారం మాత్రము పురుషునికి మాత్రము భార్య లోబడి ఉండవలసిందే. దేవునికి స్తోత్రం. ఎందుకంటే దేవుడు సహకారిగా ఉండాలని. అందుకోసమే అన్ని విషయాల్లో, కుటుంబ విషయంలో కానీ, ప్రియమైన బిడ్డల భర్త విషయంలో కానీ, ప్రతి పని విషయంలో కానీ బాధ్యత కలిగి సహాయ సహకారాలు కలిగి ఎప్పుడైతే భార్య భర్తకు సహకారంగా ఉంటుందో ఆ కుటుంబంలో సంతోషము సమాధానాలతో వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. భార్యగా ఉన్న స్త్రీ ఎప్పుడైతే భర్తకు సహకారంగా ఉండుకోకుండా తన ఇష్టానుసారముగా ఉంటుందో ప్రియజనులరా, ఆ కుటుంబంలో ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని కలిగి ఉన్న ఐశ్వర్యము ధనము అన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ సమాధానం ఉండదు, వారి మధ్యలో సంతోషం ఉండదు. కనుక దేవుని వాక్యంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక భార్య భర్తకి ఏ రీతిగా సహకారంగా ఉండాలో సామెతల గ్రంథము 31వ అధ్యాయంలో అన్ని విషయాల్లో దేవుడు వ్రాయించన్నాడు. ఏమని వ్రాయించాడంటే, ఆమె పెందల కాడే లేసిద్దంట. ఎప్పుడు లేసిద్దంటండి? పెందల కాడే లేసిద్దంటే తన యొక్క పనిలో బాధ్యత, తన పనిలో బాధ్యత, తన ఇంటి వారిని అందరిని కూడా చక్కగా చూసుకుంటుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కనుక దేవుని బిడ్డారా, దేవుని యొక్క వాక్యంలో వ్రాయబడుతుంది, భార్యన ప్రతి పురుషుడికి లోబడి ఉండాలి. భర్త తన భార్యని ఏం చేయాలి? ప్రేమించాలి. దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది, భార్య దొరుకుట అంట మేలు దొరుకునంట. గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు. భార్య అవసరమే, కానీ ఆ భార్యకి ఏముండాలనంటే గుణవతి అయి ఉండాలి. అది ఆత్మ సంబంధమైన అలంకరణ చేత నింపబడాలి. మొట్టమొదటిగా ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిలో, దీవెనకరమైన స్థితిలో, ఒక క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో ఉన్న కుటుంబాలు దీవెనకరంగా ఉండాలంటే ఉదయకాల ప్రార్థన ఎంతైనా దీవెనని ఒక సేవకుడిగా సెలవిస్తున్నాను. ప్రియదేవుడు, ఉదయకాల ప్రార్థన ఏ కుటుంబం అయితే భార్య భర్తలు కలిసి ప్రార్థనలో ఏకీవిస్తారో, దేవునితో అంటుకట్టుబడి సహవాసం చేస్తారో, వారి కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా, ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎటువంటి ఆపదలు వచ్చినా, ఎటువంటి ఆటంకాలు వచ్చినా వాటన్నిటిని కూడా జయించుటకు ఉదయకాల ప్రార్థన, దేవునితో సహవాసం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అందుకోసమే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రియదేవుడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా తన సంఘమును ప్రేమించి ఏం చేశారంట, అది
కలదైనను ముడతైనను మరి కలంకమైనది ఏదీ లేకోకుండా దేవుడు తన ఎదుట నిలబెట్టుకోవడానికి తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నాడు సంఘాన్ని. ఆ రీతిగానే దేవుని సన్నిధిలో సంఘము ఏ రీతిగా దేవుని ఎదుట లోబడి ఉండాలో భార్య గడ భర్తకు లోబడి ఉండాలి. భర్త అయిన లోకనాథు ఏం చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడు గడ ఏది కొరత రావచ్చు, డబ్బు ఉండొచ్చు పోవచ్చు, వస్తువులు ఉండకపోవచ్చు, కానీ ప్రేమ మాత్రము చిరకాలము ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఇంకా దినములు గడుస్తున్నా కదా, మీ ప్రేమ ఎల్ల కాలము అత్యధికంగా ఒకరిని ఎడల మిక్కటముగా అధికముగా ఉన్న ఎడల మీ కుటుంబము దీవించబడుతుంది. మీ వెనకాల ప్రీతిని బిడ్డల స్థానిక దైవ సేవకులు ఇశ్రాయేలయ్య గారు ప్రార్థన ఎప్పుడు మీకు సహకారంగా ఉంటుంది. గొప్ప సేవకులు మిమ్మల్ని మేము చూసినప్పుడు మేము ఎక్కడో ప్రాంతం, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగాం. మీ ఆత్మీయ స్థితిని మేము ఎందుకు ప్రేమించామంటే మిమ్మల్ని ఆత్మీయ స్థితిలో మేము కాదు పెంచింది, మీ ఆత్మీయ స్థితిని మీ దావీ సేవకుడు మీ ఆత్మీయ తండ్రి మిమ్మల్ని పెంచిన వంటి ఆ యొక్క మంచి ఒక మంచి ముత్యాలుగా ముత్యాలుగా దేవుడు మిమ్మల్ని చేశాడు. ఎక్కడికో వచ్చినా కానీ మిమ్మల్ని కూడా మా సంఘాలకు వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా అనేకుల మందికి ఆదర్శకంగా ఉండడానికి ఆ సేవకుడు చేసిన కన్నీటి ప్రార్థన, ఆ సేవకుడు చేసిన ప్రార్థన, సంఘ ప్రార్థన, ఆత్మీయ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రార్థన ఈరోజు మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిలో తీసుకొచ్చేదని ఎప్పుడు మరవద్దు. మా లాంటి వాళ్ళ మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ స్థిరముగా దైవ సేవకుల యొక్క ప్రార్థన సహకారం ఎప్పుడు కూడా మీకుంటుంది. నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించి ఫలింప చెయ్యును గాక. ఆమేన్. ఇచ్చిన సమయంలోనే చెప్పేశారు, ముగించేశారు. ఇంకా సమయం ఇచ్చుంటే ఇంకా ఎక్కువసేపు కూడా చెప్పుకుంటారు. అయినా కానీ మనం ఎంత సమయం అనుకున్నామో అంత సమయంలో ముగించారు పాస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ప్రేమ ఉండాలి, భార్య భర్తకు లోబడి ఉంటే. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవుని యొక్క మాట్లాడకూడదు. కాస్త మీరు నెమ్మదిగా ఉంటే 10 నిమిషాలు వివాహం చేస్తాను. అయినా అవసరం లేదు, నేను లిమిట్ కొంచెం. ఈ శుభకరమైన వివాహమునకు ఇచ్చేసిన ఇరు కుటుంబాల యొక్క తల్లిదండ్రులకు, స్నేహితులకు, బంధువులకు అందరికి కూడా దేవుడు దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు అనుగ్రహించును గాక. పాస్టర్ గారు మంచి వాక్యాన్ని చెప్పారు. నిజంగా ఆయన వదిలిపెట్టుంటే ఇంకా కాసేపు వాక్యం బాగా చెప్పేవాళ్ళు. ఆయన మాటల్లో బాధ్యతల గురించి చెప్పారు. ఏంటంటే బాధ్యత. ఇంకొకటి మైసూరు నుండి తెచ్చి అమ్మాయికి ఇస్తే చాలా సంతోషమైంది. మీరు మైసూరు పాకు తెమ్మంటారా, వెత్తల పాకు వేణమా? புரியுதா? மைசூர் பாக்கு வேணுமா, வெத்தல் பாக்கு வேணுமா? மைசூர் பாக்கு வேணும். அதனால தயவுசெய்து மாப்பிள்ளைக்கு சொல்லாதீங்க, என்னன்னு வெத்தல் பாக்கு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லாதீங்க. மைசூர் பாக்கு வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க. தம்பி மைசூர் பாக்கு தான் வாங்கிட்டு வரணும், வெத்தல் பாக்கு என்ன చేయకూడదు, వాங்கிட்டு வரக்கூடாது. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. వివాహం కాబట్టి మీరందరూ సంతోషంగా దేవుని వాక్యాన్ని విన్నారు. ఈరోజు వివాహం చేసుకోవలసిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లోకనాథం గారు నువ్వు లోకానికి నాదుడుగా ఉండొచ్చు, లోకరక్షకుడిని వెంబడించాలి. ఎవరిని? పద్మావతి లోకరక్షకుడైన క్రీస్తుని ఏం చేయాలి? వెంబడించాలి. మీరిద్దరు వివాహమైన తర్వాత మీరిద్దరు కలిసి దేవుని వెంబడించాలి. మీరిద్దరు కలిసి దేవుణ్ణి వెంబడించాలి. కాబట్టి ఈ శుభకరమైన మంచి సమయంలో దయచేసి ఈ బాబు గమనించాలి. ఇతను తల్లిదండ్రులకు కొడుకు. ఎవరు ఈ బాబు? ఎవరు? లోకనాథం. ఈ రోజు నుండి ఈ అమ్మాయికి భర్త. ఈ అమ్మాయికి భర్త. మీరు గమనించండి, ఒక పోస్ట్ ఏంటి? కొడుకు. రెండవదిగా ఇతడికి ఈ రోజు నుండి భర్త పోస్ట్ వస్తూ ఉంది. ఎవరికి? లోకనాథానికి. ఈ పద్మకు ఈవిడ తల్లిదండ్రులకు కుమార్తె, యేసు ప్రభు కూడా కుమార్తె. కానీ ఈ రోజు నుండి ఈ బిడ్డ లోకనాథానికి భార్య. గమనించండి, లోకనాథన్ గారు, మీరు మీ మామగారికి అల్లుడు.
ఇప్పుడు ఎన్ని పోస్టులు అండి? మొట్టమొదటి కొడుకు, రెండవది భర్త, మూడవది అల్లుడు. ఈ అమ్మాయికి కూడా అంతే. ఈ రోజు నుండి ఈవిడ కోడలు. ఎవరికి? వీళ్ళు మామగారికి ఏంటి కోడలు. ఆ తర్వాత శుభవార్త చెప్తాను. వీళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆయన తండ్రి అవుతాడు, ఈమె కూడా తల్లి అవుతాడు. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని పోస్టులు? 4 పోస్టులు. కాబట్టి మీ మీద గురుతర బాధ్యత ఉంది. మీరు తప్పించుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు. కాబట్టి బాధ్యతతో ఈ సంసార జీవితంలో ముందుకు ఏం చేయాలి? సాగాలి. ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి వీళ్ళు కుటుంబంలో ఉండి వచ్చారు. కుటుంబంలో ఉండి సంఘ వ్యవస్థలో వీళ్ళు జతపరచబడ్డారు. ఎక్కడ నుండి? సంఘ వ్యవస్థలో. సంఘ వ్యవస్థ, సంఘము పుష్టికరంగా ఉండాలి, కుటుంబము కూడా పుష్టికరంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ వివాహ వ్యవస్థలోకి వచ్చారు. ఏంటండి? నేను వ్యవస్థల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. కుటుంబ వ్యవస్థ, సంఘ వ్యవస్థ. సంఘ వ్యవస్థలోకి వచ్చిన తర్వాత సంఘములో పాస్టర్ గారు మీకు వివాహ వ్యవస్థను గురించి చెప్తారు. వివాహ వ్యవస్థ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. వివాహ వ్యవస్థను గురించి తెలియకపోతే మీరు కుటుంబ వ్యవస్థను సరిగా ఏం చేయలేరు, నిర్వహించలేరు. కాబట్టి ఈ వివాహ వ్యవస్థలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉన్నట్లయితే, ఇంకొకటి కుటుంబానికి అవసరమైన ఇంకొక వ్యవస్థ ఒకటి ఉంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఇవన్నీ ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా పుష్టిగా ఉండాలి. ఏముండాలి? డబ్బులు కూడా ఉండాలి. కాబట్టి పురుషుడు సోమరిపోతుగా ఉండకుండా జాగ్రత్తగా సంపాదించి తన యొక్క భార్యను, కుటుంబాన్ని ఏం చేయాలి? పోషించుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇద్దరు రెగ్యులర్గా చర్చికి రావాలి. కొంతమంది పెళ్లి అయిపోతే మళ్ళీ రారు ఇక్కడికి. ఎక్కడికి? క్రిస్మస్ రోజు మాత్రం వస్తారు. ఎప్పుడు? క్రిస్మస్ రోజు మాత్రం పెళ్లి డ్రెస్ వేసుకొని వస్తారు లోపలికి. అట్లా కాదు. మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా చర్చికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని విని ఆత్మీయతలో ఏం చేయాలి? ఎదగాలి. కాబట్టి ఈ రోజు నుండి మీరు కుమారుడుగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మీరు అల్లుడు. ఆ తర్వాత మీరెవరు? అల్లుడు తర్వాత ఏమైనా నేను చెప్పా, భర్త, అల్లుడు. ఆ తర్వాత దేవుడు మిమ్మల్ని తండ్రిగా చేస్తాడు. కాబట్టి ఇన్ని వ్యవస్థల్లో మీరు అర్థం చేసుకొని, కుటుంబ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకొని, పాస్టర్ గారు చెప్పిన వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకొని, ఇన్ని బాధ్యతలు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ బాధ్యతలను సంకన మోసుకొని మీ యొక్క గురుతర బాధ్యతను నెరవేరిస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా ఏం చేస్తాడు? దీవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరమ తండ్రి, ఇంతవరకు వాక్యము ద్వారా, కీర్తన ద్వారా అనేక హెచ్చరికలను నూతనంగా జతపరచబడబోతున్న ఈ దంపతి లోకనాథాన్ని వివాహం చేసుకున్నట్టుకు నీ పెళ్లి భర్తగా స్వీకరించడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా? ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, సభికులందరూ కూడా మీరు వివాహం చేయడానికి ఏ విధమైన అభ్యంతరం తెలియచేయలేదు. ఆ విధంగానే వీరిద్దరూ కూడా వివాహానికి ఏం చేసినారు? ఒప్పుకున్నారు. కాబట్టి మనము వివాహ కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళ్దాము. ఇశ్రాయేలు గారు ప్రార్థన చేయాలి. మీ చేతులతో ముట్టి సృష్టించింది ఆయన ఒంటరిగా ఉండకూడదని సహాయకరంగా అవ్వను సృష్టించి ఇద్దరు ఒక్కరిగా మార్చిన ఆయన నారి అడపడని చెప్పాను. ఏక శరీరంగా మార్చింది వివాహము కొరకు దేవాన్ని వందనైనా నీ దూరించి వివాహం కలిగింది నాయన. ఇది యెహోవా కార్యము చెప్పే ప్రకారమే దేవా. దేవుడు జతపరిచింది, మనుషులు ఎవరు దీన్ని విడతీయలేరని చెప్పినాక ఇప్పుడు దీవించినైనా వివాహం కార్యక్రమం ఆస్వాదించి అయా ఈ ఊరి నుంచి మొదలు రాజ్యం వచ్చే వరకు అయా వీళ్ళు ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఉండి దేవునికి మహిమకరంగా, అయా కుటుంబం మహిమకరంగా, తల్లిదండ్రులు మహిమకరంగా ఉండి దేవుని అందరికీ సాక్షి ఉండిదిగా పరలో వచ్చే వరకు సమాధాన ఐక్యత కలిగి ఉండి సహాయమని యేసు నామమున ఆశీర్వదించినైనా ఇప్పుడు ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్.
చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహ స్థితిలో కూడేటట్టుకు ఈ స్త్రీని నీ భార్యగా చేసుకుని ఈమెను ప్రేమించి ఆదరించి గణపరిచి వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును ఈమెను కాపాడి ఇతరులను నొల్లక మీరిద్దరూ బ్రతుకు కాలమంతయు ఈమెకే భర్తవై ఉందువా? పద్మ, దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వివాహ స్థితిలో కూడి ఉన్నట్టుకు ఈ పురుషుని నీ భర్తనుగా చేసుకుని ఈయనకు లోబడి ఈయనను ప్రేమించి ఆదరించి గణపరిచి ఇతరులను నొల్లక మీరిద్దరూ బ్రతుకు కాలమంతయు ఈయనకు భార్యవై ఉందువా? దయచేసి పెళ్లి కుమార్తెను భర్తకు అప్పగించే తండ్రి లేకపోతే మీరిద్దరూ బ్రతుకు కాలమంతయు ఈమెకే భర్తవై ఉందువా? ఈయనను కాపాడి ఇతరులను నొల్లక మీరిద్దరూ బ్రతుకు కాలమంతయు ఈయనకు భార్యవై ఉందువా? ఒక్కసారి చూడండి. అట్టే లోకనాథం అను నేను పద్మాను నిన్ను ఇది మొదలుకొని మన జీవిత కాలం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయం చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి సంరక్షించుటకై నా భార్యనుగా అంగీకరించుచున్నాను ఇలాగూ జరిగించునని దేవుని ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. పద్మాను నేను లోకనాథమను నిన్ను ఇది మొదలుకొని మన జీవిత కాలం అంతము వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయం చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నీకు లోబడి నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను సంరక్షించుటకై నా భర్తనుగా చేసుకొనుచున్నాను. ఇలాగు జరిగింతునని దేవుని ఎదుట ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఈ సమయంలో మీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్న దానికి గుర్తుగా వీరు బైబిల్ను దయచేసి పాస్టర్ గారు మీరు చేతికిస్తారు. ప్రార్థన చేసి యెహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును. యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారిని ఆశీర్వదించును. మరి ఈ వాక్య భాగంలో దేవుడు తన ప్రజలకు బలమునిచ్చేవాడు, తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారిని ఆశీర్వదించేవాడు. ఈరోజు ఈ యొక్క శుభదినములో వివాహ దినములో లోకనాథం పద్మలను దేవుడు జతపరిచినటువంటి ఈ సందర్భంలో దేవుడు వారి యొక్క భవిష్యత్ కాలాన్ని సమాధానం కలుగజేసి వారిని ఆశీర్వదించుగాక. దేవుడు వారికి బలమును అనుగ్రహించి వారిని దీవించుగాక. వారితో కూడా దేవుడు ఉండి వారి జీవిత కాలమంతా వారిని చేయి పట్టుకొని
నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మీ ప్రమాణములను విని ఉన్నాడు, వాటికి మేము సాక్షులము. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథము మీ చేతుల్లో ఇవ్వబడింది. పరిశుద్ధ గ్రంథము సాక్ష్యము. కాబట్టి దయచేసి మీరిద్దరూ మోకరించండి. దైవ సేవకులందరూ కూడా ముందరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. పాస్టర్లందరూ వీళ్ళ మీద చేతులు ఉంచండి. నేను చెప్పిన ప్రకారంగా భవిష్యత్తులో ఇతడు తండ్రి అవబోతున్నాడు, ఈవిడ తల్లి కాబోతుంది. దేవుడు ఈ కుటుంబాలను దీవించినట్లు దయచేసి కూడి వచ్చిన వారిలో సగయ్య గారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రేమగల మా తండ్రి, దయ కలిగిన మా ప్రభువా, ఈ యొక్క ఘనమైన నామమునకు విలువైన నామమునకు స్తుతులను స్తోత్రాలను చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఇక్కడ లోకనాథమును పద్మాని పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఒకరినొకరు ఆయన మార్చుకొనుతూ వివాహములు జతపరచబడిన వీరు భవిష్యత్తులో ప్రభువా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని నీ ప్రేమలో కట్టబడి వారు సురక్షితముగా క్షేమంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. ఇంతమంది దైవజనులు పరిశుద్ధులు వారి మీద చేతులుంచి దీవిస్తూ ఉండగా వారు నానాటికి ఫలించి వృద్ధి పొంది అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిండించడానికి ప్రభు సహాయం చేయమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాము నాయన. నా తండ్రి, వీరి సంఘానికి సమాజానికి అందరికి ఒక సాక్షులుగా నిలబడడానికి సహాయం చేయండి. వీరికి నాయన కలగబోవు సంతానము పరిశుద్ధమైన సంతతిగా భూమి మీద జన్మింపజేయడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని, తద్వారా మీ నామాన్ని మహిమపరచుకోమని యేసు దివ్య నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, వీరు చేసిన ప్రమాణములను మీరు విన్నారు. నా దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషులు వేరు చేయబడును కాక. పరమ తండ్రి, నీ పాదములకు స్తోత్రములు. నీ మహాకృపను బట్టి నాయనా తండ్రి, స్థానిక దైవ సేవకుడు ఇజ్రాయేల్ గారిని బట్టి స్తోత్రములు. వీళ్ళిద్దరూ ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఆయన ప్రయాస ప్రభా ఎంతో కష్టముతో కూడింది. వీరిద్దరూ కూడా తండ్రి విశ్వాసులై నాయనా విశ్వాస వివాహం చేసుకోవడానికి వీరిద్దరికి కృప చూపించినందుకు స్తోత్రములు. ఈ బిడ్డలను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వివాహ వ్యవస్థలో, కుటుంబ వ్యవస్థలో, ప్రభా సంఘ వ్యవస్థలో, ఆర్థిక వ్యవస్థలో వీరి భాగాన్ని నీకు చెల్లించి నీకు నమ్మకంగా ఉండడానికి కృపదాయిచేయండి. సంఘములో వీరు స్తంభములుగా ఉందురుగాక. సంఘానికి దీవెనకరముగా ప్రయోజనకరముగా ఉందురుగాక. వీరి సంతతిని భూమి మీద దీవించుమని యేసు దివ్యనామమున ప్రార్థించుతున్నాము తండ్రి. ఆశీర్వదించి నీ యొక్క అభిషక్తులైన దైవ సేవకుల ద్వారా ఈ కార్యమును జరిగించినందుకు నీకు స్తోత్రం. నాయనా, వీరు ఈ దినాన లోకనాథం పద్మ అనేటువంటి వీరిని వీరు భార్యాభర్తలుగా చేసి నూతన వధువరులుగా చేసి దీవించినందుకు వందనాలు. నాయన కూడొచ్చిన వారందరిని బట్టి వందనాలు. ఈరోజు వాక్య విన్న ప్రకారంగా నాయనా ప్రభా, మరి వివాహం చేసుకున్నటువంటి నవదంపతులకు మరి కుటుంబములందరికీ నీ దీవెనలు దాయిచ్చి ప్రభా, కూడొచ్చిన వారందరినీ పేరు పేరు వంతన దీవించాయి. అలాగే నాయన స్థానిక సంఘ కాపురి గారైనటువంటి పాస్టర్ ఇస్రాయల్ గారిని, తన యొక్క సతీమణి బిడ్డలను, కుటుంబాన్ని దీవించారు. ఈ పరిచర్లకు తోడుగా ఉండి కాపాడారు. వాక్య పరిచయం చేసిన పాస్టర్ మార్పురాజు గారిని బట్టి వందనాలు. అలాగే నాయన స్తోత్రం. మా మధ్యలో తీసుకొచ్చినటువంటి నాయన రెవరెండ్ కె రాజేంద్ర గారిని బట్టి స్తోత్రం. అలాగే పాస్టర్ సగయ్య గారిని బట్టి స్తోత్రం. అలాగే నాయన ప్రభు ఈ సంఘంలో ఉన్నటువంటి నాయన ఎల్డర్గా ఉన్నటువంటి సహోదరుని బట్టి వందనాలు. మా మధ్యలోనే ఇంకొక సహోదరుడు సేవకుని బట్టి కూడా వందనాలు. అందరినీ ఆశీర్వదించండి. నీ కృప చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. ఈ సంఘంలో ఉన్న వారందరినీ కాపాడి వర్ధలు చేయండి. ఈ సంఘమును కట్టండి, కాపాడండి, వర్ధలు చేయండి. నువ్వు చెప్పావు, ఇదిగో మీరు ఫలించుదురు, మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు, విస్తరిస్తారని చెప్పిన మాట నాయన నీ యొక్క బిడ్డలు లోకనాథం పద్మల మీద ఉచ్చరిస్తున్నాను. మీరు ఫలిస్తారు, మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు, విస్తరిస్తారు. ఈ మాట చొప్పున వారిని దీవించి ఆశీర్వదించుకుని మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా తమ్ముల సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము,
ఆయన చేసిన కార్యములు దేనిని మనం ఆమె దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధ అనే ఐక్యత కలిగి పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఆయన భద్రత కాపదల మాత్రం సదాకాలం నాకు వచ్చి ఉంటున్నాక ఈ దంపతులు ఆశీర్వాదం వచ్చే వరకు సమాధాన సమస్య ఉంటున్నాక ఆమె వందనాలు పిమ్మిటి పాస్టర్ వందనాలు సగై పాస్టర్ వందనాలు ఎడమర్దకాయ పాస్టర్ వందనాలు ఏమంటే వందనాలు భయపడిపోయామే మెస్సయ్య జన్మవార్తను మేము విన్నామే దూతనే చూసామే భయపడిపోయామే మెస్సయ్య జన్మవార్తను మేము విన్నామే నశించిపోయే మనలను రక్షింప వచ్చాడని సంతోషగానము చేస్తూ బెత్లెహేముకు చేరామే నశించిపోయే మనలను రక్షింప వచ్చాడని సంతోషగానము చేస్తూ బెత్లెహేముకు చేరామే జగమంతా సంబరమే మొదలాయే ఈ రోజే జనించే మహారాజే లోకరక్షకుడే ఆకాశమంతా పట్టానుడు పసిబాలునిగా పుట్టినాడు ఆకాశమంతా పట్టానుడు బాలునిగా పుట్టినాడు నిన్ను నన్ను చేరగా వచ్చే యేసునాథుడు రండి 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 సందడి చేద్దాం రండి 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 పండుగ చేద్దాం రండి 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 సందడి చేద్దాం రండి 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 యేసయ్య పుట్టాడండి ఆనింగిలో ధరణి మురిసింది దూత వచ్చింది సువార్తను మాకు తెలిపింది